వెల్కమ్ టు ఎస్టీవీ న్యూస్. నా పేరు రాధా. ముందుగా హెడ్లైన్స్. మధ్యవర్తిత్వంతోనే సమస్యకు సత్వర పరిష్కారం లభిస్తుంది. విశాఖ వేదికగా జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ మీడియేషన్ సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు, ఏపీ హైకోర్టు సీజే ఠాకూర్ల వెల్లడి. సినీ హక్కీలో చోడవరం సబ్ జైలు నుండి 2 రిమాండ్ ఖైదీల పరార్. జైలు వార్డర్ను సుత్తితో కొట్టి గాయపరిచిన ఖైదీలు. విద్యార్థులను ఉత్తమ మార్గంలో నడిపే బాధ్యత ఉపాధ్యాయులదే. టీచర్స్ డే వేడుకల్లో ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి బాల వీరేంద్రనాథ్ స్వామి. నగరంలో ఘనంగా మిలాదున్నబీ వేడుకలు. శాంతి ర్యాలీ నిర్వహించిన ముస్లిం సోదరులు. న్యాయ వ్యవస్థ అత్యంత ముఖ్యమైనదని, దీనిపై ప్రజలకు అపారమైన నమ్మకం ఉందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. విశాఖ బీచ్ రోడ్లోని ఒక హోటల్లో నిర్వహించిన ఇంటర్నేషనల్ మీడియేషన్ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ సదస్సును ఏసీఐఏఎం, భోపాల్ నేషనల్ లా యూనివర్సిటీలు సంయుక్తంగా నిర్వహించాయి. విశాఖ వేదికగా ఇంటర్నేషనల్ మీడియేషన్ కాన్ఫరెన్స్ను బీచ్ రోడ్లోని ఓ హోటల్లో నిర్వహించారు. ఏసీఐఏఎం, భోపాల్ లా యూనివర్సిటీలు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఈ సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. మధ్యవర్తిత్వం నిర్వహించేందుకు మెలకువలు అవసరమని, దీని ద్వారా సమస్య సత్వర పరిష్కారం లభిస్తుందని చెప్పారు. న్యాయం పొందడం తమ హక్కని ప్రజలు భావించి కోర్టులకు వస్తుంటారని అన్నారు. నూతన సాంకేతిక వినియోగంలో భారత్ పరుగులు పెడుతుందన్నారు. క్వాంటమ్ వ్యాలీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతుందని చెప్పారు. అవసరమైన ఎకో సిస్టమ్ను తీసుకురావాలన్నదే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చెప్పారు. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ కేంద్రంగా రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దుతామన్నారు. We would now like to call upon the co-founder ACIM, Mrs. Nikita Uppalatti, to facilitate Honorable Justice P.S. Narasimha. I would like to call upon Professor Dr. Surya Prakash to facilitate Honorable Shri Chandrababu Naidu. The people of India have immense faith in our judiciary, not just as an institution of law, but a pillar of justice, fairness, and constitutional values. It is seen as the finest guardian of rights, a protector of common citizen, and a symbol of the rule of law in our democracy. Here, I wanted to make a comment. I have seen India for the last, as a policy maker. I entered to politics in 1978, first time MLA. After that, 1980, I became minister. 95, I became chief minister. I have seen India. Today, if you see, India has taken bold reforms. 1991 economic reforms. Mid-90s IT revolution. Indians took advantage, first more advantage. God is very kind. India is blessed with demographic dividend. Now slowly we are losing that advantage in South India. Now North India still there is an advantage. With all these factors, we are having a very strong leader also at center, that is Narendra Modi ji. If you see 11 years back, 11th economy, largest economy. Today, 4th largest economy. Next year, we are going to become 3rd largest economy.
And at the same time, Krishna was the best mediator. But of course, mediation has failed. Ultimately, what happened. That is how things are happening. And also, I have seen in my own experience, in villages, there are some respected elders to mediate so many disputes. I am personally witnessed. My father, he was not educated, but abundant common sense. More than 10 villages, they used to call him, they used to discuss, they used to redress their problems. That is how mediation has helped in India. After that, we are all talking panchayats, how they have solved all problems. Today we are having more courts according to me. But earlier, to go to court, people used to feel shy. Litigation is the last resort. That is how they have to work in that direction. Today, technology has become a very big handy. Even virtual hearings are happening, e-filing, mobile case updates, multilingual tools. All these things are making more accessible and also transparent. Online dispute resolution platforms enable parties to resolve conflicts from anywhere in the world seamlessly. Artificial intelligence has come. We have to use it discreetly, otherwise we will have a problem. And also blockchain has come. Even in blockchain, transparent proof and also enforcement can be done globally. These are all various things are happening. So I am very happy today we are all here. What we are doing, how to take forward with innovative ways. As Vice Chancellor rightly mentioned, I am very happy if we can make Visakhapatnam one of the biggest centers better than Singapore, ADR center. Government of Andhra Pradesh is willing to contribute that ecosystem. I will be very happy for that. కేసులకు తగినంతగా న్యాయమూర్తులు ఉండటం అవసరమని ఏపీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ అన్నారు. న్యాయమూర్తుల సంఖ్య పెంచేందుకు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయన్నారు. చాలా కేసులు మధ్యవర్తిత్వం ద్వారానే పరిష్కారం అవుతాయని చెప్పారు. ప్రత్యామ్నాయంతోనే సత్వర పరిష్కారం లభిస్తుందన్నారు. న్యాయమూర్తులకు కూడా మధ్యవర్తిత్వంపై అవగాహన అవసరమని, అందులోనూ మేలుకలు నేర్చుకోవాలని ఆయన సూచించారు. Therefore, they need to look at alternatives. And one of the alternatives, as is suggested by the basic framework, was in Section 89 of the Civil Procedure Code, followed by now the Mediation Act of 2023, which has not fully been implemented. Now, we have done our part in training, undertaking a training of mediators. We trained about 1,400 mediators in the entire state. The attempt to train more than 800 more by December 2025 is what we aim at. We aim to take the mediation movement to the taluka level, where we have identified approximately 63 new premises. Our biggest handicap today is that we do not have adequate premises where we can have people come to identified mediation centers. We have identified for the time being 63, and we, with the help of the government, aim to have some more infrastructure on this. తొలుత రుషికొండ హెలీప్యాడ్ వద్దకు చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు మంత్రి వీరాంజనేయ స్వామి, ఎంపీ శ్రీభరత్, ఎమ్మెల్యేలు, కలెక్టర్ హరీంద్ర ప్రసాద్లు స్వాగతం పలికారు. సదస్సు అనంతరం అక్కడి నుంచే హెలికాప్టర్లో చంద్రబాబు అమరావతికి వెళ్లారు.
ఈ సదస్సులో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ పిఎన్ నరసింహ తదితరులు పాల్గొన్నారు. చోడవరం సబ్ జైలు నుండి 2 రిమాండ్ ఖైదీలు సినీ ఫక్కీలో పరారయ్యారు. జైలు వార్డర్ తలపై సుత్తితో కొట్టి తాళాలు తీసుకుని 2 ఖైదీలు పరారయ్యారు. ఒకరు పారిపోతుంటే అతన్ని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నానంటూ మరో ఖైదీ పరారయ్యాడు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం చోరీ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న బెజవాడ రాము పెన్షన్ సొమ్మును మాయం చేసిన కేసులో పంచాయతీ సెక్రటరీ నక్కా రవికుమార్లు చోడవరం సబ్ జైల్లో రిమాండ్ ఖైదీలుగా ఉన్నారు. శుక్రవారం సాయంత్రం 4 గంటల సమయంలో తోటి ఖైదీలతో కలిసి కిచెన్లో పనిచేస్తున్నారు. అక్కడే జైలు వార్డర్తో పాటు 4 సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు. అయితే వారిద్దరిలో ఒక ఖైదీ సరుగులో ఉన్న సుత్తి తీసుకుని జైలు వార్డర్ తలపై కొట్టాడు. అక్కడే ఉన్న తాళాలు తీసుకుని పరిగెత్తాడు. అతన్ని పట్టుకునేందుకు వెళ్తున్నానంటూ మరో ఖైదీ అతన్ని వెంబడించాడు. ఇద్దరు కలిపి మెయిన్ గేటు తాళాలు తీసి పరారయ్యారు. ఇదంతా క్షణాల్లో జరిగిపోయిందని గాయపడ్డ జైలు వార్డర్ చెబుతున్నారు. తీవ్ర రక్తస్రావంతో ఉన్న వార్డర్ను ఆసుపత్రిలో చేర్చగా చికిత్స పొందుతున్నారు. వంటకు చేయడానికి కిచెన్కి ఒక ముద్దాయిని తీసానండి. ఆ ముద్దాయి ఆ సపోర్టింగ్గా తీసిన ముద్దాయి ఈడు కట్టి వచ్చి ఆ ముద్దాయి నాపై చూసేసి నా డస్క్లో ఉన్న హ్యామర్ అంటాం కదా, హ్యామర్ తీసుకుని నాపైన అటాక్ చేసి నేను గింజుకునేటప్పటికి నా చేతిలో ఉన్న తాళాలు లాక్కుని గేట్ కొట్టేసిన దాని మీద నేను కొద్దిగా మైల్డ్గా ఉన్నాను. తాళాలు ఆ చేతిలో లాగేసుకుని గేట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. అదే సందర్భంలో ఆడితో ఉన్న కిచెన్ నుంచి హెల్ప్ చేసిన ముద్దాయి కూడా పట్టుకున్నట్టు వెళ్ళిపోయి ఆడు కూడా ఎస్కేప్ అయ్యాడు. మిగిలిన స్టాఫ్ ఉంటారు కదండి, మిగిలిన స్టాఫ్ కిచెన్ దగ్గర ఒకరు ఉన్నారండి. కానిస్టేబుల్ గారు ఉన్నారు. ఆయన వచ్చే అవకాశం కూడా లేదు వాస్తవానికి. షార్ట్లో అటాక్ చేసాడండి. ముద్దాయిల పేర్లు ఏమైనా తెలుసా మీకు? ఒకడు నక్కా రవికుమారు, ఇంకొకటేమో బెజవాడ రాము. అప్పుడు డ్యూటీలో ఎంతమంది ఉన్నారండి? డ్యూటీలో 4 గార్డు, సూపరింటెండెంట్ గారు, నేను, ఒక వార్డర్ గారు ఉన్నామండి. వార్డర్ గారిని బయటకు పంపించాను బ్లీచింగ్ తీసుకురాలి. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ హ్యామరును బ్లడ్ స్టెయిన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే రూమ్లో ఉన్నాయి కదా, అక్కడికి రావాలంటే అక్కడ చేతిలో ఉన్న సుత్తిని తీసుకుంటూ గింజుకుంటూ నేను సూపరింటెండెంట్ గారు ఉన్నారు కదా అని సూపరింటెండెంట్ గారి దగ్గర రూమ్కి నేను లాక్కుపోయి తల్లితే అప్పుడు వదిలేడు. ఇది ఫస్ట్ జరిగింది ఆ ఆవరణలో జరిగిందా? తర్వాత మీరు ముందు మెయిన్ గేట్లో జరిగిందండి. ఓకే. అసలు ఫ్యాన్ ఊడి పడిపోయిందా అన్నట్టుగా ఉన్నది, కానీ నాకు దెబ్బ తగులుతున్నట్టే లేదు. ఫస్ట్ గట్టిగా అటాక్ చేశాడు. అంటే అనుకోని చోట తగలలేదు కాబట్టి సరిపోయింది, కానీ లేకపోతే చనిపోయింది. అటాక్ చేశాక ఇంకా స్టాఫ్ ఉన్నారు కదండి, ఆ తీసి తాళాలు తీసి తీసుకుని వచ్చేటప్పటికే టైం అయిపోయింది. షార్ట్లో చేశాడు. అయితే వంట పని పూర్తయిన తర్వాత తాళాలు పెట్టలేకని వచ్చి నా మీద సడన్గా అటాక్ చేశాడు. కిచెన్లో పనిచేసింది. అటాక్ చేసి నన్ను పెద్దగా గాయపరిచి అతని చేతిలో ఉన్న తీసుకుని నేను గింజుకొని పట్టుకుని తీసుకున్నాను. అందులో నా చేతిలో ఉన్న తాళాలు లాగేసుకొని గేట్ తీసుకుని ఇద్దరు రిమాండ్ ఖైదీలు సినీ ఫక్కీలో పరారు కావడంతో చోడవరం సబ్ జైల్లో కలకలం రేపింది. పోలీసుల కళ్ళుగప్పి తప్పించుకుపోవడం సంచలనమైంది. పారిపోయిన 2 ఖైదీల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. విద్యార్థులతో స్నేహపూర్వకంగా మెలిగి వారిని సక్రమ మార్గంలో నడిపించాల్సిన గురుతర బాధ్యత ఉపాధ్యాయులపైనే ఉందని జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి డాక్టర్ డోలా బాల వీరాంజనేయ స్వామి అన్నారు. గురు పూజోత్సవం సందర్భంగా ఏయూ అంబేద్కర్ అసెంబ్లీ హాల్లో విశాఖ జిల్లా ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఉపాధ్యాయ వృత్తి ఎంతో పవిత్రమైనదని చెప్పారు. సమాజంలో గురువుల పాత్ర అత్యంత కీలకమైనది. తరగతి గదిలో భావి భారత పౌరులను తీర్చిదిద్దే గురుతర బాధ్యత ఉన్న గురువుల ప్రభావం ఎంతైనా ఉంది. భారత మాజీ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతి సందర్భంగా ఏయూ అంబేద్కర్ అసెంబ్లీ హాల్లో జిల్లా యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం నిర్వహించారు. ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి వీరాంజనేయ స్వామి, ప్రభుత్వ విప్ వేపాడు చిరంజీవిరావు, ఎంపీ శ్రీభరత్, జిల్లా కలెక్టర్ హరీంద్ర ప్రసాద్లు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. జిల్లాలో ఎంపికైన ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి.
సార్ మినిస్టర్ గారు నిలుగుట్టేవేనా శ్రీ కె శ్రీనివాసరావు గారు గ్రేట్ హెడ్ మాస్టర్ హెచ్సి వెంకటాపురం ఫ్లాష్ ఆఫ్ వీడియో తీయలేదు సార్ జెడ్పీ హెచ్ స్కూల్ బాబ్జీ గారు ముందుకు రండి బాబ్జీ గారు ముందుకు రండి సార్ మురళీకృష్ణ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్. శాంతి ప్రసన్న గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. గురువుల వ్యవస్థ అతి ప్రాచీనమైనదని, మానవ వనరులను తయారు చేయడంలో ఉపాధ్యాయులదే కీలక పాత్ర అని ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి బాల వీరాంజనేయ స్వామి అన్నారు. కార్పొరేట్కు ధీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 100% ఉత్తీర్ణులయ్యే విధంగా తీర్చిదిద్దాలని ఉపాధ్యాయులకు సూచించారు. చదువుతో పాటు క్రీడలు, ఇతర అంశాల్లో కూడా ప్రోత్సహించాలన్నారు. విద్యారంగం నుండి వచ్చి దేశానికి విశిష్ట సేవలు చేసిన వ్యక్తి డాక్టర్ సర్వేపల్లి అని కొనియాడారు. పూలే, అబ్దుల్ కలాం వంటి మహనీయులు విద్యారంగం నుండి వచ్చి ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగారన్నారు. పిల్లలను బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా తయారు చేయాలని ప్రభుత్వ విప్ చిరంజీవిరావు, ఎంపీ శ్రీభరత్, కలెక్టర్ హరీంద్ర ప్రసాద్లు అన్నారు. ఈరోజు మన రాష్ట్రపతిగా చేసినటువంటి అబ్దుల్ కలాం గారు ఈరోజు చాలా మంది విద్యారంగంలో నుంచి ఉపాధ్యాయులు నుండి గొప్ప స్థానాలకు వచ్చారు. మా ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి చిరంజీవి గారు కూడా టీచర్గా ఉండి ఈ స్థానానికి వచ్చారు. ఆయన పాటు అధికార పక్షంలో కూడా విపక్షం హక్కుల కోసం మాత్రం పోరాటం చేస్తారు. ఎందుకంటే విద్యాశాఖ మంత్రి గారు మిగిలినటువంటి మంత్రుల విషయాలను నిజంతో కూడా ఉపాధ్యాయులు నా ఓట నాకు ఒక స్థానాన్ని తెచ్చారు, వేరే టీచర్ అనే విధంగా మరి ఉంటుంది. అదేవిధంగా మా భర్త గారు అయితే విద్యా సంస్థల యజమాన్యంలో ఉంటూ ఉపాధ్యాయులు అదేవిధంగా వారి యొక్క సమస్యల కోసం కూడా అందరూ చేస్తున్నారు. కానీ రాజకీయ నాయకుల యొక్క ప్రాబల్యం లేకుండా మీకు ఇచ్చినటువంటి వ్యవస్థను తీసుకున్నటువంటి శ్రీకారం వ్యక్తి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఈ మధ్యలో ప్రత్యేకంగా బదిలీల కోసం అసెంబ్లీలో చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టి మరింత పారదర్శకంగా టీచర్ల కోసం ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి మన ప్రీతమ విద్యాశాఖ మంత్రులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారు అనే విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. ఈరోజు చూసుకుంటే విద్యార్థులకి టీచర్ అనే వ్యక్తి తల్లిదండ్రుల పాత్రని. ఎందుకంటే పిల్లవాడు ఎక్కువ సమయం మీ దగ్గరే గడుపుతారు. ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 4:30 గంటల వరకు మీ దగ్గరే ఉన్నారు. ఉదయం పేరెంట్స్ ఉండేటువంటి సమయం మార్నింగ్ 3 అవర్స్, మళ్ళీ పడుకునేంత ఉన్నటువంటి 4 గంటలు తప్పితే ఎక్కువ సమయం మీ దగ్గరే ఉంటారు. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి అటాచ్మెంట్ వారిని మీరు సత్ప్రవర్తన నడిపించిన అవసరం ఉంది. ఒకప్పుడు పిల్లవాడు చదువుకోకుండా తులాయిగా మారిపోయి మరిన పరిస్థితులు ఉంటే ఈరోజు దుర్వ్యసనాలకు అలవాటైన పరిస్థితి. ఏ సమాజం చూస్తామంటే డయాబెటీస్ అనే ఇన్సిడెంట్ చాలా మంది చిన్నపిల్లలకు వస్తా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా వచ్చే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. స్పోర్ట్స్ వల్ల వీటన్నిటి కూడా ఒక పరిష్కారం దొరుకుతూ ఉంటుంది. తప్పనిసరిగా స్పోర్ట్స్ ఎంకరేజ్ చేయండి, అన్ని విభాగాలు ఎంకరేజ్ చేయండి. కానీ 100% లాగా విజయాన్ని సాధించే లక్ష్యంతో పనిచేయడం వల్ల ఆ పిల్లవాడి దాకా మన వాళ్ళు మనం చెప్పినట్టుగా వేలదారి పనులు, పెయింట్ గాను, ఇంకో పని కాదు. అంటే అవి అవసరం మనకి, ఆ పనులు కూడా అవసరం. కానీ మీ దగ్గర నుండి విద్యార్థి మంచిగా రావాలి. ఇందాక చిరంజీవి గారు కొంతమంది మెసేజ్లు పెట్టారు, మీరు మాకు టీచర్ అండి, నేను ఈరోజు టీచర్గా ఉన్నానని చెప్పేసి పెడితే ఆయన చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు. హ్యాపీ టీచర్స్ అని మెసేజ్ పెట్టాలని చూశారు. అంటే అలాంటి మీ సమాజంలో బయటికి వస్తాయి. మీరు మందలించినప్పుడు ఆ విద్యార్థి సహజంగా మిమ్మల్ని కోపడతారు. ఆ రోజు ఆ విలువ తెలియదు. అభివృద్ధి కోసం, పిల్లల యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం కృషి చేసిన ఉపాధ్యాయులకి ఈరోజు దాదాపు 91 మందికి అవార్డ్స్ మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వారందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. వాళ్ళందరినీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని మిగతా టీచర్స్ అందరూ కూడా స్టూడెంట్స్ ఒక ఫ్యూచర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంకా మెరుగైన చదువు వాళ్ళకి అందించాలని సందర్భంగా కోరుతున్నాను. ఇప్పుడు ఉన్న చేంజింగ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో కాంపిటీషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది.
తక్కువ సీట్స్కి ఎక్కువ మంది పోటీ పడే పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. దాంట్లో somehow government schools are still behind in that race. We have to acknowledge it. ఎప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం ఉంది మనం అక్నాలెడ్జ్ చేస్తున్నామో అప్పుడే మనం ఆ ప్రాబ్లంకి సమస్య మనం కనపడడానికి అవకాశం ఉంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే అక్నాలెడ్జ్ ద ప్రాబ్లం దట్ ఆర్ టీచింగ్ ఈజ్ నాట్ అడిక్వేట్ టు మేక్ మెనీ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ టు గెట్ ఇన్ టు గుడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేది మనము దృష్టి పెట్టుకోవాలి. దర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్. యూ మే సే వాళ్ళు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మా దగ్గర పోస్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు మా దగ్గర ఉన్న బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు, ఇవన్నీ మనం కారణాలు చెప్పవచ్చు. బట్ బియాండ్ దట్ వీ నీడ్ టు అసెస్ అండ్ సీ వేర్ వీఆర్ మిస్సింగ్ అవుట్. దెర్ ఇస్ నో డియర్ట్ ఆఫ్ టాలెంట్. ఇక్కడ ఉన్న ఉపాధ్యాయులు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉన్న ఉపాధ్యాయులకి సబ్జెక్ట్ తెలియదంటే లేదు, మిగతా వాళ్ళకన్నా మనకు బాగానే తెలుసు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యువర్ more qualified than any other person who is teaching in a private school. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం డెలివర్ చేయలేకపోతున్నాం అనేది కూడా ఒకసారి ఆలోచించాలి. పిల్లల మధ్యలో మనము ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ద టీచర్ నీడ్స్ టు డూ ఇస్ టు క్రియేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ విచ్ దే ఆర్ టీచింగ్. ద మొమెంట్ యూ క్రియేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అమాంగ్ ద స్టూడెంట్స్, ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఒక ప్రేమ వస్తుంది, ఆ సబ్జెక్ట్ని నేర్చుకోవాలన్న ఒక ఇంక్లినేషన్ వస్తుంది. దే విల్ నాట్ బీ డైవర్టెడ్ బై ద అవుట్ సైడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. మీ క్లాస్ వచ్చేటప్పటికి వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఎ క్లాస్ ఎవ్రీబడి షుడ్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు ఇట్. ఇప్పుడు ఎక్కువ డ్రాప్ అవుట్స్ ఎందుకు అవుతుంది మన ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కూడా చూస్తే, ఫస్ట్ వాళ్ళకి చిన్న 2007లో గీతం డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ అయింది. యూనివర్సిటీ అయిన తర్వాత ప్రభుత్వం మాకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చింది. మీ వైస్ ఛాన్సలర్ మీరే పెట్టుకోండి, మీ రూల్స్ మీరే చేసుకోండి, మీ కరిక్యులం మీరే డెవలప్ చేసుకోండి అని. సో మేము 2007 నుంచి వైస్ ఛాన్సలర్స్ పెడుతున్నాము. వ్యవస్థని మా సొంత ఆలోచనతో ఎట్లా డెవలప్ చేయాలని చేస్తున్నాం. ఆ ప్రయాణంలో మధ్యలో నా ప్రకారం అంత ముందు చూపున్న, అంత సమర్థత ఉన్న నాయకత్వం కొన్ని స్థానాల్లో మాకు దక్కలేదు. అంటే అది బహుశా మా నిర్ణయాల్లోనే ఎక్కడో గ్యాప్ ఉంటుంది. అట్లాంటి వాళ్ళు ఒక నాయకత్వ పదవికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కానీ ఓపెన్ మైండెడ్గా, సెక్యూర్గా, ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఆలోచించకపోతే వాళ్ళు చేయరు, చేయాలనుకున్న వాళ్ళని కూడా చేయరు. సో ఆ సమయంలో ఎవరన్నా ఇట్లా మనం కరిక్యులం మార్చితే బాగుంటుంది, ఇట్లా మనం నేర్పిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తే మొదట్లో వినేవాళ్ళు కాదు. కొంతసేపు తర్వాత వాళ్ళని టార్గెట్ చేసేవాళ్ళు. కొంతసేపు తర్వాత వాళ్ళు సిస్టమ్ మీద హోప్ వదులుకుని గీతంని మానేసి వెళ్ళిపోయారు చాలామంది టీచర్లు. గత ఒక 2010-11 నుంచి ఒక 10 ఏళ్ళ కోసం చాలామంది మంచి వాళ్ళు మానేశారని నా అభిప్రాయం. సో మిగిలిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైతే సిస్టంలో ఉండిపోయారో వాళ్ళకి వ్యవస్థ మీద నమ్మకం తగ్గిపోయింది. వాళ్ళు ఉండిపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే కుటుంబంతో ఏదో ఒక ఎమోషనల్ అటాచ్మెంటు, దానివల్ల కంటిన్యూ అవ్వాలి అని. 2 పర్సనల్ రీజన్స్. విశాఖపట్నంలో నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి విశాఖపట్నంలో దీనికన్నా బెటర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మాకు కనపడట్లేదనే ఆలోచనతో కొందరు ఉండిపోవచ్చు. కొందరికి ఇంకెక్కడ ఉద్యోగం దొరక్క మా దగ్గర ఉండిపోవచ్చు. అలా ఉండిపోయారు. కానీ వాళ్ళకి నమ్మకం తగ్గిపోయింది. నిర్ణయం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, మాట్లాడితే ఏమవుతుంది అనే ఒక ఆలోచనకు వచ్చేసి నేను తలదించుకుని నా పని నేను చేసుకుంటాను, వ్యవస్థకి ఏమైతే నాకేంటి అనే ఒక మైండ్ సెట్కి వచ్చేసారు.
ఎక్కువ మంది. అండ్ మీరందరూ టీవీ సీరియల్స్ చూస్తారా చూడరా? హిందీలో ఒక పాపులర్ టీవీ షో ఉంటుంది, క్యూంకి సాస్ బి కభీ బహూ థీ అని. ఉన్నారా? హిందీ చూసే వాళ్ళు తెలుస్తుంది. క్యూంకి సాస్ బి కభీ బహూ థీ అంటే సాస్ అంటే అత్తగారు, బహు అంటే కోడలు. పెళ్ళైన కొత్తలో కోడలు అత్తగారిని తిట్టుకుంటూ ఉంటుంది, ఇది చేస్తుంది అది చేస్తుంది, సరిగ్గా ఆలోచించట్లేదు, ఇట్లా మాడుతుంది అట్లా మాడుతుంది. కానీ అదే కోడలు ఏదో రోజు మళ్ళీ అత్త అవుతుంది, మళ్ళీ అత్త చేసిన పనులు మళ్ళీ తను చేస్తుంది. మన వ్యవస్థ కూడా అట్లా తయారైంది. ఏంటంటే మనం జూనియర్స్గా ఉన్నప్పుడు మన సీనియర్సు లేకపోతే రాజకీయ వ్యవస్థ లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్సు మిమ్మల్ని ఏ విధంగానో ఇబ్బంది పెడితే మీరు దాన్ని సహించి ఎప్పుడైతే మీకు ఒక నిర్ణయం తీసుకునే పవర్ వస్తుందో ఆ వ్యవస్థని మార్చే బదులు మీరు కూడా అదే కంటిన్యూ చేస్తారు. అలవాటు అయిపోయింది మీకు. మీరేమనుకుంటారు, ఇప్పుడు నాకు పదవి వచ్చేసింది, స్థాయి వచ్చేసింది, ఇప్పుడు నేను ఎందుకు మార్చాలి, నేను కూడా అనుభవిస్తాను, నేను కూడా ఆర్డర్లు ఇస్తాను, నేను కూడా వ్యవస్థను మార్చడానికి ప్రయత్నించను అని ఎక్కువ మంది అట్లా ఆలోచిస్తారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ పొలిటికల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్, దానివల్ల ఎట్లా అయిపోయిందంటే మొదట్లో కొందరు రాజకీయ నాయకులు ఇంకెవరో వాళ్ళ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం కొంత స్టార్ట్ చేస్తారు. ఏదో ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ల కోసమో ఇంకా అపాయింట్మెంట్ల కోసమో ఇంకా దేనికోసమో. ఈ కార్యక్రమంలో డీఈఓ ప్రేమ్ కుమార్, ఏసీపీ చంద్రశేఖర్, డిప్యూటీ డీఈఓ సోమేశ్వర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. విశాఖలో ఘనంగా మిలాదున్నబీ వేడుకలు జరిగాయి. మహమ్మద్ ప్రవక్త 15వ శతాబ్ది జయంతి వేడుకైన మిలాదున్నబీని ముస్లిం సోదరులు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. సీరత్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో వివిధ మసీదులకు చెందిన ముస్లింలు శాంతి ర్యాలీ నిర్వహించారు. స్ప్రింగ్ రోడ్లో మసీదు వద్ద ప్రారంభమైన ర్యాలీ మహిళా కళాశాల, 7 హిల్స్, జగదాంబ జంక్షన్ మీదుగా 1 టౌన్ కోట వీధిలోని దర్గా వరకు సాగింది. ర్యాలీలో ఇస్లామిక్ జెండాలు చేతబట్టిన చిన్నారులు, తెల్లటి గుర్రాలు, ఒంటెలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. సమాజం ఎదుర్కొంటున్న అన్ని సమస్యలకు మహమ్మద్ ప్రవక్త 1450 ఏళ్ల క్రితమే పరిష్కారం చూపించారని సీరత్ కమిటీ అధ్యక్షుడు మునీర్ ఖాన్ బాబా, ప్రధాన కార్యదర్శి జిలానీలు అన్నారు. ర్యాలీ అనంతరం ముస్లిం మత గురువులు ఫాతిహా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కోశాధికారి ఆసిఫ్, కార్పొరేటర్ బర్కత్ అలీ, కాంగ్రెస్ నాయకుడు హైదర్ అలీ, షబీర్, రఫీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కమిటీ వాళ్ళతో సహా మసీద్ వాళ్ళందరూ కూడా ఏకీభవించి ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం చాలా ఘనంగా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం. అలాగే మేము ఇవాళ కేజీహెచ్లో పేషెంట్లకు కూడాను టిఫిన్లో అల్పాహారం కూడా అందజేయడం జరిగింది మా సీరియత్ కమిటీ ద్వారా. అలాగే కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, పేద పిల్లల పెళ్ళిళ్ళని, సుల్తీలని, ఇలాంటివన్నీ కూడా మా కమిటీ వారు నిర్వహిస్తారు. మీలాదుల్ నబీ అంటే హజరత్ రసూలుల్లాహి సల్లం పుట్టినరోజు. ఈ పుట్టినరోజు రోజుని మన ఇండియా కాదు, యావత్ ప్రపంచం అంతా కూడా చాలా ఘనంగా చాలా ఘనంగా ఈ బర్త్డే నిర్వహిస్తారు. ఉత్తి ఇక్కడ ఇండియా కాదండి, యావత్ ప్రపంచం ఆయన చాటి చెప్పి ఏ విధంగా బ్రతకాలనేది చూపించారండి. ఇప్పుడు ఇది ఉమెన్స్ కాలేజీ ఆపోజిట్ ఇక్కడ నుంచి 7 హిల్స్ మీదుగా, మన జగదాంబ మీదుగా, పూర్ణ మార్కెట్ మీదుగా, కుర్బా మార్కెట్ మీదుగా మన సైద్ అలీ షామద్దీన్ దర్గా చేరుకొని అక్కడ ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ ఉంది కాలేజీ వాళ్ళది, ఆ స్కూల్ వాళ్ళది. అక్కడ పెద్ద ప్రోగ్రాం ఉంది. మాకు పెద్ద గురువు గారు ఉపన్యాసం ఇవ్వడానికి మహత్వ పుట్టిక మీద ప్రవక్త ఏ విధంగా అనేది ఆయన క్లుప్తంగా చెప్తారు. అలాగే హుజూర్ సల్లల్లాహు తఆలా వసల్లం మనకి నేర్పించింది అందరికీ ఎలాగంటే ఒక ఇంట్లో పక్కన ఇంటి వాడు కూడా ఆకలితో ఉండకూడదు, వాళ్ళందరినీ భోజనం చేసి రాత్రి పడుకోవాలా. అలాంటి మనిషికి మనం ఈరోజు పుట్టినరోజు అందరు ముస్లిమ్స్, హిందూ అందరు కలిపి ఘనంగా చేస్తారా. ఎందుకంటే ఇది వరల్డ్ అన్ని కులాల వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి మీకు తెలియజేస్తున్నాం. మీడియా సోదరులకి, సీరత్ కమిటీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని మరింత అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఏయువీసీ ఆచార్య రాజశేఖర్ అన్నారు. ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వికసిత్ భారత్ స్వర్ణాంధ్ర కాన్క్లేవ్ను బీచ్ రోడ్లోని ఏయూ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో నిర్వహించారు. ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులకు పురస్కారాలను ప్రదానం చేశారు. అకాడమిక్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సౌజన్యంతో నిర్వహించిన కాన్క్లేవ్లో పలు కీలక అంశాలను చర్చించారు. ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్
ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ ఆచార్య సంఘమిత్ర బందోపాధ్యాయ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. పలు రంగాల ప్రముఖులు, ఆచార్యులు పాల్గొన్నారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లేటప్పుడు సాంకేతికపరంగా వచ్చే సూచనలను విధిగా పాటించాలని సంఘమిత్ర బందోపాధ్యాయ అన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరికలు ఐఎండీ ఇస్తుందని చెప్పారు. కాన్క్లేవ్లో భాగంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, అడ్వాన్స్డ్ ఏఐ, మిషనరీ లెర్నింగ్ తదితర అంశాలు చర్చించామన్నారు. యంగ్ జనరేషన్ మారుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలని చెప్పారు. Bay of Bengal and Arabian Sea valid for next 5 days. It is updated 4 times in a day. Apart from the simple textual messages, we are also preparing the graphics messages indicating the area where the sea is disturbed, weather is bad, which can be dangerous for fishermen. So this is helping the fishermen. The number of people, those who are going out into the sea, they can plan ahead, 2 weeks ahead or 1 week ahead, with the information on expected weather in the coming days. Monsoon rainfall during September was issued on 31st August. As for this, India is expected to get above normal rainfall. That means more than 109% of the long period average rainfall for the country during September. Considering different parts of the country, we are expecting good rainfall activity over northern peninsula, including Andhra Pradesh and the central India, northwest India. But below normal rainfall activity is expected over southeast peninsula, mainly some parts of Tamil Nadu and Kerala and northeastern states. డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి 137వ జన్మదిన సందర్భంగా టీచర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. అందులో భాగంగా ఆంధ్ర విశ్వ కళా పరిషత్ ఈరోజు ఒక మహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. అది సైన్స్ కాన్క్లేవ్ ఆన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ స్వర్ణాంధ్ర అండ్ వికసిత్ భారత్ 2047. సో ఈరోజు కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ప్రొఫెసర్ సంఘమిత్ర బందోపాధ్యాయ్, పద్మశ్రీ, డైరెక్టర్ ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోల్కతా ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. అలాగే ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్, ఇండియన్ మెటలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ డీజీ డాక్టర్ మృత్యుంజయ్ మహాపాత్ర, ఎన్ఆర్ఎస్సి డైరెక్టర్ డాక్టర్ ప్రకాష్ చౌహాన్, డైరెక్టర్ ఐఐటి ఖరగ్పూర్ ప్రొఫెసర్ బిఎస్ మూర్తి, ప్రొఫెసర్ బిఎస్ మూర్తి, డైరెక్టర్ ఐఐటి హైదరాబాద్, ప్రొఫెసర్ ఐఐటి హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్ జి నరహర శాస్త్రి అండ్ ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్. ఈ కార్యక్రమం అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కమ్యూనికేషన్స్ హైదరాబాద్ వారి సౌజన్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ప్రస్తుతం వికసిత్ భారత్ 2047 ఉద్దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి అనుగుణంగా స్వర్ణాంధ్రలో కొన్ని పొందుపరచడం జరిగింది. అది సాకారం చేసుకోవాలంటే మన విశ్వవిద్యాలయాలు ఏ విధంగా సమాయత్తం అవ్వాలి, ఎటువంటి టెక్నాలజీస్ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి, యంగర్ జనరేషన్కి ఎటువంటి మెసేజ్ ఇవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఇటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఈరోజు మీరు ఉదయం చూసినట్టయితే ఈద్ మిలాదున్నబీ పర్వదినం ఘనంగా జరిగింది. పండుగ సందర్భంగా గాజువాక్లోని ముస్లిం సోదరులు సున్నీ జామా మసీదు నుండి శాంతియాత్ర నిర్వహించారు. మహమ్మద్ ప్రవక్త పుట్టి 1500 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ యాత్ర చేపట్టారు. అనంతరం బీసీ రోడ్లోని బాబా సయ్యద్ మదీనా దర్గా వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే తిప్పల నాగిరెడ్డి శాంతి ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. మహమ్మద్ ప్రవక్త పుట్టినరోజు వేడుకగా నిర్వహించడం ఆనందంగా ఉందని అన్నారు. భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని మన సమాజం నిదర్శనమని ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్ ఇమ్రాన్, మాజీ కార్పొరేటర్ రఫీ, ముస్లిం పెద్దలు పాల్గొన్నారు. 1500 జన్మదిన శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియపరచుకుంటున్నాం. మరి ముస్లిం సోదరులందరూ గాజువాక నియోజకవర్గంలో భారీ ఎత్తున ర్యాలీ చేసి ప్రవక్త జన్మదిన వేడుకల్ని ఘనంగా ఊరేగింపుతో జరుపుకోవడం అనేది పన్నుల పండగ గాజువాక నియోజకవర్గంలో జరిపేందుకు ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాం. అలాగే మదీనా సైరీ పార్టీ, అలాగే గౌసియా నౌజవాన్ సొసైటీ, దాంతోపాటు ముస్లిం యూత్స్
ఇక్కడ ఎన్నున్నాయో అన్ని కూడా దీంట్లో పాలు పంచుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా ఈ భారతదేశం శాంతియుతంగా ఉండాలి, గాజువాక ప్రాంతం విశాఖపట్నం శాంతియుతంగా ఉండాలి, హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ అనే భేదభావం లేకుండా అందరూ కూడా సమైక్యతతో మెలగాలని చెప్పేసి ఈ శాంతి యాత్ర చేస్తున్నాం. ప్రపంచం అంతా శాంతియుతంగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అందరికి కూడా ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా ఈద్ మిలాద్ నబీ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. ఈ రోజు మనందరం మానవాళికి అందరూ సమంగా ఉండాలి, సెక్యులర్ కంట్రీలో అందరూ సమానం అని చెప్పేసి శాంతియుతంగా శాంతి ర్యాలీ గొప్పగా ఈ యొక్క గాజువాక నగరంలో ఈ యొక్క గాజువాకలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున జశ్నే ఈద్ మిలాద్ నబీ సందర్భంగా ఈ యొక్క శాంతి ర్యాలీ నిర్వహించినందుకు ముస్లిం సోదరులకి యూత్లందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మసీదులో పెద్దలు ఉన్నట్టుగా అలాగే కమిటీ మెంబర్స్ కి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. మంచి విద్యార్థిగా మార్చేదే విద్య అని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత అన్నారు. అనకాపల్లి ఎస్ఆర్ శంకరన్ సమావేశ మందిరంలో పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా స్థాయి గురు పూజోత్సవం జరిగింది. కలెక్టర్ విజయ్ కృష్ణన్, ఎమ్మెల్యే కొంతాల రామకృష్ణ, మాజీ ఎమ్మెల్యే పీలా గోవింద్ తదితరులు సర్వేపల్లి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. టీచర్స్కు సమాజంలో గౌరవం ఇవ్వాలని మంత్రి అన్నారు. పిల్లల జీవితాలు రాజకీయాలకు ముడిపెట్టొద్దని మంత్రి లోకేష్ పదే పదే చెప్తారన్నారు. పిల్లల చదువులు భారంగా కాకుండా వినోదంగా సంతోషకరంగా ఉండాలని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో మెగా డిఎస్సి నిర్వహించామని, కొత్త టీచర్స్ నియామకం త్వరలోనే జరుగుతుందని చెప్పారు. ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను సత్కరించారు. సాధారణంగా స్కూల్లో పిల్లలు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారు. నిజంగా కొంతమంది పిల్లల్ని చూస్తూ ఉంటే అరే బుక్స్ ఏందిరా మోస్తున్నాడా, ఏమైనా జిమ్కి వెళ్తున్నాడా లేకపోతే స్కూల్కి వెళ్తున్నాడా, అంత బరువులు మోసుకుని ఎలా వెళ్తున్నారు. ఈవెన్ దో దాన్ని సెమిస్టర్ వైజ్ గా చేసుకొని ఏ సెమిస్టర్కి సంబంధించిన ఆ బుక్సే పట్టుకెళ్ళండి అన్నట్టుగా ఈరోజు ఆ పిల్లలకి కూడా చదువు అన్నది ఒక భారం కాకుండా ఒక ప్యాషనేటిక్ గా ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ సొసైటీలో వాళ్ళు కూడా మింగిల్ అవుతూ సొసైటీని నేర్చుకుంటూ ఈరోజు పాఠాలు నేర్చుకోవాలి. దానికి కూడా టీచర్స్ దానికి సపోర్ట్ చేయాలి అని చెప్పి ఈరోజు కరిక్యులంని కూడా మనకు మార్చుకునే విధంగా ఈరోజు మనం ముందుకెళ్తాం. ఎందుకంటే బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ఈ రోజుల్లో మీరు యాజ్ హోమ్ మినిస్టర్గా చెప్తున్నా, నేను కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని ఇష్యూస్ చూస్తే చాలా భయం వేసేది. ఎందుకంటే చిన్న పిల్లల మీద అఘాయిత్యాలు, చిన్న పిల్లలు ఈ పోక్సో యాక్ట్స్ లో బలైపోవటం, 14-15 years పిల్లలు కూడా ఏదో పోక్సో చట్టానికి అదే వాళ్ళకి కేసుల్లో పడి వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం చేసుకోవటం. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ చూస్తునేటప్పుడు కూడా అసలు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అసలు అంటే చాలా సందర్భాల్లో ఒక మాట అనేవాడు, ఎక్కడో మనం ఎన్ని కేసులు పెట్టండి, ఎన్ని తీసుకెళ్లి శిక్షలు విధించండి, వాటర్ మేము ఏమి జరిగినా మనకి అక్షరాలు దిద్దండి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. తాటిచెట్లపాలెం రైల్వే న్యూ కాలనీలోని విశ్వతేజ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. స్కూల్ అధినేత ఐ భాస్కర్ రావు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన వేడుకల్లో ఉపాధ్యాయులను విద్యార్థులు ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. పండుగ వాతావరణంలో పాఠశాల ఆవరణలో సందడిగా మారింది. ఉపాధ్యాయ వృత్తి ఎంతో బాధ్యతాయుతమైనదని స్కూల్ అధినేత భాస్కర్ రావు, ప్రిన్సిపల్ సునీతలు అన్నారు. ఉపాధ్యాయ వృత్తికే వన్నె తెచ్చిన భారత తొలి ఉపరాష్ట్రపతి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతి సందర్భంగా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం ప్రతి ఏటా జరుపుకోవడం ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు. ఉపాధ్యాయ వృత్తి పవిత్రమైనదని, భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దే గురుతర బాధ్యత టీచర్స్ పైనే ఉంటుందన్నారు. అలాంటి గురువులను సత్కరించుకోవడం గొప్ప సంప్రదాయమని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నా పేరు భాస్కర్ రావు అండి, డైరెక్టర్ ఆఫ్ విశ్వతేజ స్కూల్. ఈరోజు అందరికీ టీచర్స్ అందరికీ టీచర్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను.
చాలా మంచి రోజు. టీచర్స్ కంటే ఈరోజు పండగనే చెప్పాలి. మన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు ఒక టీచరు. అటువంటి టీచర్ మనకి ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయ్యారు, తర్వాత సెకండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయ్యారు. అతని జన్మదిన రోజును ఈ టీచర్స్ డేగా మనం అందరం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. అతని కోసం కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా మనం ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఫంక్షన్లన్నీ సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది మా స్కూల్లో. అలాగే ఈరోజు కూడా టీచర్స్ డే అందరం సెలబ్రేట్ చేసుకొని పిల్లలు మా అందరికీ ఆనందపరుస్తూ ఆటపాటలతో ఆనందపరుస్తున్నారు టీచర్లందరినీ. వాళ్ళకు కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అందరికీ వన్స్ అగైన్ టీచర్లందరికీ నా అభినందనలు తెలియజేస్తూ నమస్కారం. So, Mother, Gurubhyo Namaha. Mother is the first teacher, so she will teach how to speak and how to walk and how to eat and all those. After that, when the child enters in the school, the teacher is like a mother. So she will teach that, so what is good and what is bad and how to survive in the society and all that. So we call them, teachers are the nation builders. A teacher must be very dedicated and they should have that passion towards the teaching. So when they have the passion, then they can dedicatedly they can teach the subject. So everyone means those who say something, then we can say them as a teacher. But a good teacher always gives the good guidance to the student. So they will remain in the heart of the student forever. So subject means knowledge is very vast. So a teacher is always a student. Means they must refer the knowledge. They must refer the books and they must gain the knowledge. Then they can give that right knowledge to the students. So a good teacher always remains in the heart of the student. Thank you. సింహాచలం వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ వెంకట జ్యోతిర్మయి ప్రతాప్ దంపతులు, జస్టిస్ రఘునందన్ రావు దంపతులు దర్శించుకున్నారు. ఆలయ డిప్యూటీ ఈవో రాధా, పలువురు అధికారులు, అర్చక స్వాములు స్వాగతం పలికారు. వేద మంత్రాలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆహ్వానించారు. ముందుగా కప్పస్తంభాన్ని ఆలింగనం చేసుకున్న అనంతరం స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం చేసి స్వామివారి శేషవస్త్రాలతో సత్కరించి ప్రసాదాన్ని అందజేశారు. సీఎం చంద్రబాబు ప్రయాణించే హెలికాప్టర్ మారింది. అధునాతన ఫీచర్లతో సిద్ధమైన హెలికాప్టర్లో ఆయన ప్రయాణిస్తున్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం వరకు వాడిన హెలికాప్టర్ పాతది కావడంతో దాని స్థానంలో కొత్త ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి తెచ్చారు. సీఎం భద్రతా దృష్ట్యా ఈ హెలికాప్టర్ను వినియోగిస్తున్నారు. 2 వారాలుగా దీంట్లోని జిల్లాల పర్యటనకు వెళ్తున్నారు. ఇంతవరకు వాడిన బెల్ తయారు చేసిన చాపర్ పాతది కావడంతో ఎయిర్ బస్ H-160 మోడల్ హెలికాప్టర్కు సీఎం మారారు. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ ప్రయాణాలకు అనువుగా ఉంటుందని నిపుణులు ఎంపిక చేశారు. ఇప్పుడు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. మధ్యవర్తిత్వంతోనే సమస్యకు సత్వర పరిష్కారం లభిస్తుంది. విశాఖ వేదికగా జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ మీడియేషన్ సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు, ఏపీ హైకోర్టు సీజే ఠాకూర్ల వెల్లడి. సినీ హక్కీలో చోడవరం సబ్ జైలు నుండి 2 రిమాండ్ ఖైదీల పరార్. జైలు వార్డర్ను సుత్తితో కొట్టి గాయపరిచిన ఖైదీలు. విద్యార్థులను ఉత్తమ మార్గంలో నడిపే బాధ్యత ఉపాధ్యాయులదే. టీచర్స్ డే వేడుకల్లో ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి బాల వీరేంద్రనాథ స్వామి. నగరంలో ఘనంగా మిలాదున్నబీ వేడుకలు. శాంతి ర్యాలీ నిర్వహించిన ముస్లిం సోదరులు. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. నమస్తే.